Assalamualaikum warahmatullah. This is Muhammad Kamal Hussain, lecturer, Department of Mathematics, College School and College. My dear students, Eid Mubarak to all of you. Just after Eid, we are going to start our class formally. And today we will discuss arithmetic part, chapter 2, ratios and percentage. This is one of the most important parts in mathematics book. So dear students, try to connect your friends to be connected in the live class. You can share or check this link to your friends. I think there are already 60 students connected in the live class. Dear students, please do comments. Can you hear me? And top line of the board and right side, left side, everything okay? Can we start our class formally? Dear students, please do comments. Can you hear me? And my voice and top side of the board and right side, left side, everything okay? Liton Kumar, okay sir. Salim, Sheikh, Eid Mubarak sir, okay sir. Eid Mubarak to all of you. Dear students, I think there are 70 students connected. Please try to connect to your friends. আজকে আমরা বেসিক জিনিসগুলো নিয়ে ডিসকাস করব। আজকের ক্লাসটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আজকে আমরা এই টপিকস রিলেটেড যতগুলো বেসিক কনসেপ্ট আছে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ রেশিও এন্ড পার্সেন্টেজ, এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা ফর্মালি কথা বলবো। সো একটু কানেক্ট করা ট্রাই করো তোমার ফ্রেন্ডদেরকে। আমরা একটু 2 মিনিট ওয়েট করব। My sound quality is okay. Can you hear me? Just I am using microphone because due to there are lots of vehicle sounds around me, and also ceiling fan is moving on. That's why I am using microphone. So can you hear me? Please do comments. Okay sir, everything okay. Tasdeeq Sharif, okay sir, everything okay. Okay, sir, whole board is not visible sir. I think Aman sir comments করেছিলেন পুরো বোর্ডটা কভার করা যায়। স্যার আমার এই টপ লাইনটা আর রাইট সাইডটা ঠিক আছে কিনা, আমার এরিয়া মেনশন করা আছে, আমি কতটুকুর মধ্যে লিখবো। Okay sir, I think there are 75 students are connected with us. So thank you. We are going to start our class formally. Dear students, we are going to start the ratio and percentage. So in your upcoming exam, chapter 1 and chapter 2 from arithmetic parts. So hopefully I will discuss from arithmetic parts, and your Faizunnahar miss will discuss, Fojia miss will discuss I think geometry part first, then he will come back to algebraic part. So our first concept is the ratio, which is exercise 2.1, and the percentage part in exercise 2.2. So first of all, you have to know what is ratio, and ratio, how different types, you have to know different types of ratio. First of all, what is ratio? Like if we write here exercise 2.1, like ratio, our first concept, like if we use 3/4, or we can write here 3/4. So we all know about the fractions. So fraction is a one kind of ratio. There are two parts in a fractions. This is the first one, and this is called the second part. But in the fractions, we see here, this is called the numerator and this is called the denominator.
but in ratio this one is called antecedent and this is called subsequent. For is subsequent. So give attention to the spelling of the two words. Maximum time students use the sum of the two ratios, but যখন তুমি মেনশন করে দিবে sum of the antecedents and subsequents, আমরা অনেক সময় রেশিওগুলোকে অ্যাড করব বিভিন্ন সময় আমাদের এই নিউমেরেটর পার্টস এবং ডিনোমিনেটর পার্ট এটি আমাদের প্রয়োজন হবে। সেই নামগুলো ইউজ করা যে ফার্স্ট ওয়ান দিস নাম্বার 3 which one is beginning or the first one is called antecedent and second one is called the subsequent. So this is an example of the ratio which is 3:4. So 3 is antecedent and 4 is subsequent, and this is simple ratio where we see only one antecedent and there are also one subsequent. That's why this is also called the simple ratio. একটা সিম্পল রেশিওর মধ্যে দুটো পার্ট থাকবে, একটাকে আমরা বলি অ্যান্টিসিডেন্ট আর একটাকে আমরা বলি সাবসিকুয়েন্ট। যখন দুটো পার্ট নিয়েই থাকবে তখন এদেরকে আমরা বলবো সিম্পল রেশিও। এর মধ্যে কতগুলো রেশিও নিয়ে আমরা ডিসকাস করব, লাইক ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও, ইনভার্স রেশিও or unit ratio, compound ratio or mixed ratio. So we will discuss here successively different types of ratio and the mathematics related with the ratio. So first of all, this is one kind of ratio and the numerator 1 is called antecedents and denominator 1 is called subsequent. And by using this one, okay, just আমরা কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছি যে আমাদের রেশিওর কনসেপ্টগুলো আমরা কোথায় ইউজ করি। Like this is a triangle. This is a triangle whose this side is 3 and this side is 4 centimeter, or we can write here cm and this is cm, centimeter, or 3 centimeter. And there is another triangle. There is another triangle whose this side is 4 centimeter and this is 10 centimeter. So we all see here two triangles, like we can write here A, B, C, and this one mentioned we can D, E, and F. So if you ask to find the ratio of their perimeter or ratio of their area or ratio of their volume, so actually this is not the volume, two-dimensional figure we cannot find the volume, so perimeter and area. So if you ask find the perimeter of the two triangles, so তাহলে আমাদের রেশিওটা কি হবে? Ratio of the perimeter of two triangles. দুটো ট্রায়াঙ্গেলের পেরিমিটারের রেশিওটা কি হবে? তাহলে we know perimeter is the sum of all boundary side. So আমরা বাউন্ডারি যখন এখানে বের করব তাহলে আমরা এটাকে মেনশন করব this one is 5 আর এই সাইডটাকে আমরা ইউজ করতে পারি 116, এটাকে আমরা যদি ইউজ করি ওকে so ratio of the perimeter of two triangles, এই ট্রায়াঙ্গেলে তখন আমাদের পেরিমিটারটা আমরা বের করে নিব and this is the first triangle A and this is the second triangle B.
সো পেরিমিটারের ফর্মুলা আশা করি তোমরা সবাই জানো। পেরিমিটার ইজ a sum of all boundary side. So this is the 3 and this is 4 and this is 5. So what will be the sum of 3 sides? 3 plus 4 7 and 7 plus 5 is 12. So this one is 12 and so this one will be 10 plus 4 14 and 14 plus 12 26. So when you ask to find the ratio of the perimeter of two triangles, your answer will be 12 ratio 26. তাহলে আমরা দুটো ট্রায়াঙ্গেলে আমরা তার পেরিমিটারের রেশিও বের করতে পারবো। সিমিলারলি যেমন যদি আমাকে এখানে লাইক দিস ওয়ান ইজ স্কয়ার whose each side length is 4. This is another square whose each side length is 5 unit. যখন তোমাকে যদি আস্ক করা হয় এই দুটো স্কয়ার mention here, this one is square and all sides are equal, each angle is 90 degree. This is the side, is each side length is 4 and this each side length is 5. So যদি তোমাকে বলা হয় যে এই যে স্কয়ার দুটো স্কয়ারের এরিয়ার পেরিমিটার, সো এরিয়ার রেশিও, তাহলে এটার এরিয়া কি হবে? 4 স্কয়ার হচ্ছে 16 আর 5 স্কয়ার হচ্ছে 25. We know area of square is the square of any side or side multiply side. So 5 multiply 5, this one will be 25. 4 multiply 4, this one will be 16. So যখন তোমাকে বলা হবে যে ওদের এরিয়ার রেশিও, the ratio of their area will be 16 ratio 25. কিন্তু যখন তোমাকে এই কোশ্চেনের মতো বলা হবে তাদের পেরিমিটারের এরিয়া বের করো, তাহলে পেরিমিটার মিন্স অল বাউন্ডারি সাইড। দিস ইজ 5 5 5 5. সো এটা হচ্ছে আমার 20 আর এখানে 4 4 4 16. তাহলে ওদের 16 ratio 20 will be the 16 ratio 20 16 ratio 20 will be the ratio of their perimeter. Is it clear to you? তাহলে আমরা রেশিওর প্রাইমারি কনসেপ্ট আসছি, আমরা বিভিন্ন রকম ট্রায়াঙ্গেল পেরিমিটার রেশিও বের করতে পারবো, তার এরিয়া রেশিও বের করতে পারবো। যেমন আমাদের ক্লাসে বিভিন্ন রকম স্টুডেন্ট থাকতে পারে যাদের হাইটের বিভিন্ন রকম হতে পারে। কারো হাইট হতে পারে 164 সেন্টিমিটার, কারো হাইট হতে পারে 162 সেন্টিমিটার। যখন আমাদেরকে বলবে যে তাদের হাইটের একটা রেশিও বের করে, তাহলে দুইজন স্টুডেন্ট আমরা নিয়ে তাদের হাইটের রেশিওটা বের করতে পারবো ডিভাইড করে। সো এইভাবে বিভিন্ন কিছু আমরা রেশিও বের করতে পারি। একটা বিল্ডিং এর সাথে আরেকটা বিল্ডিং এর হাইট মেজারমেন্ট করে তাদের রেশিও বের করতে পারবো। তাহলে ডিফারেন্ট টাইপস অফ রেশিও উই ইউজ ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ টু ফাইন্ডিং দেয়ার মেজারমেন্ট লাইক ভলিউম, এরিয়া and displacement, length. So sorry, তাহলে আমরা এই কনসেপ্টে আমরা আমাদের কনসেপ্ট ছিল এখানে আমাদের হোয়াট ইজ রেশিও এন্ড হোয়াট ইজ সিম্পল রেশিও। সিম্পল রেশিও হচ্ছে যখন দুটো পার্ট থাকবে অনলি, একটাকে আমরা বলবো ফার্স্ট ওয়ান ইজ কল্ড অ্যান্টিসিডেন্ট এন্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ কল্ড সাবসিকুয়েন্ট। সো অ্যান্টিসিডেন্ট আর সাবসিকুয়েন্ট নিয়ে হচ্ছে একটা রেশিও। Ratio is called one kind of fractions. The first one, antecedent converted into numerator and subsequent converted into denominator. So together numerator and denominator make a ratio. So এই রেশিও থেকে এরপর আমরা দিয়েছিলাম আমাদের রিয়েল লাইফের কতগুলো এক্সাম্পল, যেমন এরিয়ার রেশিও হতে পারে, পেরিমিটার রেশিও হতে পারে, হাইটের রেশিও হতে পারে, যে কোনো দুটো। যেমন দুটো বইয়ের প্রাইস হতে পারে, যেমন একটা বইয়ের প্রাইস হচ্ছে 100 টাকা, আর একটা বইয়ের প্রাইস হচ্ছে কস্ট প্রাইস হচ্ছে 120 টাকা। তাহলে রেশিও অফ দেয়ার কস্ট প্রাইস, তাহলে দুটো কস্ট প্রাইসের মধ্যে রেশিও বের করতে পারবো। আমরা এইজের রেশিও বের করতে পারবো, ফাদার এবং মাদারের এইজ অথবা দুইজন ভাই বোনের এইজের রেশিও বের করতে পারবো এভাবে। So ratio is not exact value, it's give you the relation, percentage relation in between two quantities.
সো রেশিওটাই গ্র্যাজুয়ালি পার্সেন্টেজে কনভার্ট হচ্ছে। এই রেশিও যখন আমরা ডিসকাস করব, সো আমরা সিম্পল রেশিও, এখন আমরা আসবো বিভিন্ন টাইপের যে রেশিওগুলো আছে, ইউনিট রেশিও, ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও, ইনভার্স রেশিও, এই রিলেটেড আমরা কাজগুলো কথা বলবো। সো আমাদের স্যার আপনাদের যদি কোনো কমপ্লেইন না থাকে, অভিযোগ না থাকে, আমরা আমাদের নেক্সট স্টেপে আমরা যাচ্ছি। উই আর গোইং টু স্টাডি ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও। তাহলে আমাদের এখানে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলো, সিম্পল রেশিও and the antecedents and subsequent the two words and different types of examples of the ratio like their perimeters, area and volume. So এই জিনিসগুলোর পর থেকে এখন আমরা স্টার্ট করব ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও। আমাদের এই বইতে সবচেয়ে বেশি ম্যাথ হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, give attention, we will discuss now equivalent ratio. এক্সট্রিমলি সরি, ডিউ টু নেট প্রবলেম আমি আসলে খেয়াল করি নাই যে তোমাদের লাইটটা অফ হয়েছিল। তোমরা একটু কমেন্টস করবে যে তোমাদের কতটুকু ইকুইভ্যালেন্ট রেশিওটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছিলে কিনা। আমাদের আসলে লাইটটা কিভাবে অফ হয়ে গেল, আই থিঙ্ক নেটে প্রবলেম ছিল। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, ট্রাই টু কানেক্ট টু ইউর ফ্রেন্ডস। আমরা আবার একটু আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট রেশিওটা ডিসকাস করব। আমাদের নেটে একটু প্রবলেম ছিল। ওকে, হাই স্যার, ক্যান ইউ এক্সপ্লেন অ্যাগেন প্লিজ? হ্যাঁ, একজন একটু সেলিম আতিক রায়হান, আচ্ছা সেলিম শেখ কমেন্টস করেছিল আরেকটু এক্সপ্লেন করার জন্য। নো স্যার, স্যার স্যার প্লিজ, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, আমরা আবার একটু এক্সপ্লেন করব। তোমাদের অনেকের একটু কমেন্ট ছিল আরেকটু এক্সপ্লেন করার জন্য। নেটের প্রবলেমের কারণে অনেকে হয়তো কানেক্ট হতে পারে নাই। আমরা এখানে আরেকটু ডিসকাস করব। আমাদের এখানে ফার্স্ট আমরা এখানে স্টার্ট করেছিলাম, আমাদের ফার্স্ট টপিকটা ছিল হোয়াট ইজ রেশিও, and then we have discussed the two parts of the ratio. The first one is called antecedent and second one is called subsequent. Then we started our lecture with the simple ratio and the different types of example in our real life where we can apply the ratio, like the prices of two books, and height of two friends, or a perimeter of two triangle, area of two triangle. Just comparing two quantities, just we can find their ratios. And then we came here the equivalent ratio. Basically it's one of the most important part of the ratio, which is equivalent ratio. So we started equivalent ratio just giving one simple ratio example, and this is another example of simple ratio. First one 3:4, second one 9:12. So now 3:4. This the first one is called antecedent. This is the subsequent.
যখন অ্যান্টিসিডেন্টস এবং সাবসিকুয়েন্টকে একটা ফিক্সড নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই অর ডিভাইড করি, তখন আমাদের একটা ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও ক্রিয়েট হয়। যেমন দেখো 9:12, এই রেশিওটাকে যদি আমরা 3 দিয়ে ডিভাইড করি, এটাকে যদি আমি 3 দিয়ে ডিভাইড করি, this one will be 3, এই 12 কে আমি 3 দিয়ে ডিভাইড করলে this one will be 4। তাহলে সেকেন্ড সিম্বল রেশিও থেকে আরেকটা রেশিও বের হচ্ছে 3:4, আর দিস বোথ আর দ্য সেম উইথ দ্য ফার্স্ট ওয়ান। তাহলে অ্যান্টিসিডেন্ট এবং সাবসিকুয়েন্টকে একটা সেম নাম্বার, দিস নাম্বার ইজ 3, একটা সেম নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করাতে যে রেজাল্ট আসবে সেই রেজাল্টটা হচ্ছে প্রিভিয়াস রেজাল্টের সেম। So these are called equivalent ratio. The first one 3:4 and 9:12, they are equivalent ratio. এরপরে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে 2:4, 2:4 এর মধ্যে 2 কে আমরা 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, দেন সেম 4 কে আমরা 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই। যদি সেম নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করলে ইকুইভ্যালেন্ট হয়, সেম নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ইকুইভ্যালেন্ট হবে। লাইক 2 মাল্টিপ্লাই 3 6, 4 মাল্টিপ্লাই 3 12। তাহলে দিস আর ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও। তাহলে আমাদের এখানে মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও হচ্ছে সেম নাম্বার দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লাই অর ডিভাইড করব, তাহলে আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও ক্রিয়েট হবে। আমি এখন কিছু एग्जांपल দিব, তোমরা ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও বের করবে। ওকে, তোমরা একটু আনসার করো। আমি কোশ্চেনটা আবার পড়ছি, which following one is not equivalent ratio of 12:16? এটার কোনটি ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও না? নাম্বার এ 3:4, নাম্বার বি 6:8, and number C 24 and 32, number D 14:18. একটু তোমরা সবাই ট্রাই করো, ট্রাই টু আনসার দিস ওয়ান। আমি তোমাদের কমেন্টস গুলো একটু পড়ে নিচ্ছি। সবাই তোমরা যারা লাইভে কানেক্টেড আছো সবাই এই ম্যাথটা আনসার করো, which one is not equivalent ratio of this one? হ্যাঁ, তোমরা অনেকেই আনসার দিয়েছিলে। আই থিংক দাইফুর রহমান, আমাদের দাইফুল্লাহ স্যার আমাদের সাথে কানেক্ট আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। সোহেলি কিবরিয়া আনসার ডি স্যার। তারপরে মিলি আনসার দিয়েছিল নাম্বার ডি। সেলিম শেখ আনসার সরি স্যার ডি আনসার হবে। হ্যাঁ, তোমরা অনেকেই ডি আনসার দিয়েছিলে। সাবিনা শিখা ডি আনসার হবে। সেলিম শেখ ডি আনসার হবে। আব্দুল্লাহ
মুরসালিন ডি আনসার, তাহমিনা ডি আনসার হবে। আলহামদুলিল্লাহ তোমরা স্যার ডিরেকশনস 1 ডি, হ্যাঁ তোমরা ম্যাক্সিমাম আনসার করেছিলে স্যার ডি রাইট আনসার হবে। তার মানে তোমাদের আশা করি তোমাদের লাইভে স্টুডেন্ট একটু কমে যাচ্ছে, তোমাদের প্লিজ একটু তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে ট্যাগ করো টু বি কানেক্টেড ইন দ্য লাইভ ক্লাস। তাহলে আমাদের কনসেপ্ট হচ্ছে আমরা আবার একটু রিভিউ করব তোমাদের যেই জায়গাতে স্টুডেন্টরা ভুল করে প্রায় সময় which following one is not, আগে খেয়াল করবে এইগুলো হচ্ছে টেকনিক্যাল। অনেক স্টুডেন্ট প্রপারলি কোশ্চেন পড়বে না, তারা মনে করবে যে এখানে ইকুইভ্যালেন্ট বাট নট ইকুইভ্যালেন্ট। এই কোশ্চেনটা মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে which one, যেমন আজকে তোমরা অনেক দুই একজনে ভুল করেছিলে not equivalent question requirement, not equi, so this one is not equivalent, তাহলে অফ রেশিও এত। তাহলে আমরা আনসারগুলোকে রিভিউ করব। এখানে যদি আমরা 4 দিয়ে ডিভাইড করি this one will be 3, এটাকেও আমরা 4 দিয়ে ডিভাইড করলে this one will be 4, তাহলে এটা হচ্ছে আমার ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও। তার মানে এটা আমার আনসার হবে না, যেহেতু আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে নট ইকুইভ্যালেন্ট। দেখো এটাকে 2 দিয়ে ডিভাইড, এটাকেও 2 দিয়ে ডিভাইড, যে কারণে ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও। এটাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, এটাকেও 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, দিস ওয়ান ইজ ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও। তাহলে এই তিনটেই হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও। আশা করি তোমাদের ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও কনসেপ্ট ক্লিয়ার। The multiplying or dividing by the same number, multiplying and dividing by the same number, we get new forms of the ratio which is called equivalent. But এখানে খেয়াল করো টেকনিক্যালি আমরা এখানে কি করছি, এখানে 2 অ্যাড করে দেখো 12 plus 2 16 plus 2, তাহলে অ্যাড করলে কখনোই ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও হবে না। এইজন্য আমাদের কোশ্চেনের সাথে আনসার হচ্ছে এটি। অ্যান্টিসিডেন্ট এবং সাবসিকুয়েন্টের সাথে অ্যাড করে কখনোই ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও হবে না। সো বি কেয়ারফুল, এটা অবশ্যই খেয়াল করবে। মাল্টিপ্লাই অর ডিভাইড করলে ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও হবে, বাট নট অ্যাডিং অর সাবট্রাক্টিং। সো দিস ওয়ান ইজ নট ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও। আশা করি তোমাদের সবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার। এখন আমরা ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও নিয়ে আমরা কিছু এক্সারসাইজ প্র্যাকটিস করব। তোমাদের সবার সামনে বই আছে, আশা করি তোমাদের সবাই একটু বইটা সামনে নাও। এক্সারসাইজ 2.1 নাম্বার 3 1 থেকে ডি, এই ম্যাথসগুলো আমরা এখন প্র্যাকটিস করব বাই ইউজিং কনসেপ্ট অফ ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও। ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও থেকে আমরা এই ম্যাথসগুলো আজকে আমরা প্র্যাকটিস করব। এক্সারসাইজ 2.1 নাম্বার 3 এর 1 থেকে ডি। সবাই তোমাদের ক্লাস ওয়ার্ক কপি এবং ম্যাথস বইটি একটু সামনে নাও, আমরা এখান থেকে স্টার্ট করব। Okay, our first question, number 3 from your textbook, 2:3 equal 8 and this is right. তোমরা একটা আনসার লিখে আনসার বলতে পারবে তোমরা যে এই আনসারটি কি হবে? সবাই একটু কমেন্টস করে জানো। আমরা ম্যাথস সিস্টেম ওয়াইজ আমরা ম্যাথস করে আনসারটি বের করব, বাট তোমরা এখান থেকে দেখে কে কে আনসার লিখতে পারবে তোমরা একটু জানাও দেখি। ফারিয়া নুজাত 53 হবে স্যার, নাজমা খান স্যার 12 হবে। একটু ভালো করে খেয়াল করো 2:3, এটার সাথে এটা একটা ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও because there is equal sign. When you see here the equal sign in between two symbol ratio, that means indicate they are same, they are equivalent ratio. একটা equivalent ratio এখানে হচ্ছে antecedent 8 and subsequent is unknown and you have to find the subsequent. So তোমরা একটু খেয়াল করো এটার সাথে কত মাল্টিপ্লাই করলে 8 হয়, সেম নাম্বার দিয়ে তোমরা 3 কে মাল্টিপ্লাই করবে।
হ্যাঁ, অনেকে আনসার করেছিলে তোমাদের কংগ্রেচুলেশন, ওয়াও ইউর পারফরম্যান্স ইজ এক্সিলেন্ট। নাজমা খান আনসার করেছিলে স্যার 12 হবে, ফারিয়ান দাস 12 হবে, হালিমা আক্তার স্যার 12 হবে। ও কংগ্রেচুলেশন, তোমরা ম্যাক্সিমাম আনসার করেছিলে 12। ফারহানা মুনাস 12 হবে, খালেদার 12 হবে স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে স্যার, হ্যাঁ তোমরা ম্যাক্সিমাম আনসার করেছিলে 12। তাহলে এখন আমরা একটু রিভিউ করব কিভাবে আমরা বের করব। যে স্টুডেন্টস একটু ভালো করে খেয়াল করো, এই কাজগুলো তোমাদের ক্লাস 7 এ এবং ক্লাস 8 এ, এই নেক্সট এই দুটো ক্লাসে তোমাদের এই ধরনের ম্যাথস গুলো করা লাগবে। আগে আমরা একটু সিম্পল রেশিও দিয়ে আমরা একটু রিভিউ করব। 2:3, আর এখানে 2 × 4, দেখো তো 8 হয় কিনা। তাহলে কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে? 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 8 হবে। তাহলে আমাদের আগের কোশ্চেন ছিল যে অ্যান্টিসিডেন্ট এবং সাবসিকুয়েন্ট কে সেম নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই। তাহলে এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট যদি আমার 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হয়, ডেফিনেটলি সাবসিকুয়েন্টটাও আমার 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে। So 3 × 4, তাহলে এই নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের 12, দিস নাম্বার ইজ 8। এইটা তো আমরা এইভাবে জানি, কিন্তু যখন বড় কোনো নাম্বার থাকবে তখন আমরা কিভাবে বের করব, যেটা হয়তো আমরা মুখে ক্যালকুলেশন করতে পারবো না, যে আমরা সাকসেসিভলি ম্যাথ করে দেখাতে হবে, তখন আমরা কিভাবে স্টার্ট করব সেটা নিয়ে এখন আমরা কথা বলব। তোমরা, আমি ফার্স্ট এ নাম্বার করব, তোমরা বি নাম্বার করবে। দিস ইজ কল্ড দ্য ফার্স্ট কোয়ান্টিটি। এই নাম্বার নাম হলো ফার্স্ট কোয়ান্টিটি। ফার্স্ট কোয়ান্টিটি, আর এটা হলো আমার সেকেন্ড কোয়ান্টিটি। সেকেন্ড কোয়ান্টিটি, এটাকে আমরা বলবো থার্ড কোয়ান্টিটি। দিস ইজ থার্ড কোয়ান্টিটি, আর ফাইনালি এটা হচ্ছে আমার ফোর্থ কোয়ান্টিটি। ভালো করে খেয়াল করো, ফার্স্ট কোয়ান্টিটি, সেকেন্ড কোয়ান্টিটি, থার্ড কোয়ান্টিটি এন্ড ফোর্থ কোয়ান্টিটি, চারটা কোয়ান্টিটি। চারটা কোয়ান্টিটির মধ্যে মাঝখানে দুটো কোয়ান্টিটি থাকে, যেমন 2 আর 3, এরা হচ্ছে মাঝখানে। আর বাউন্ডারি সাইডে নাম্বার 1 এবং নাম্বার 4, they are called terminal quantity। তাহলে টার্মিনাল মিন্স 3 এবং এটা হচ্ছে টার্মিনাল কোয়ান্টিটি। নাম্বার 1, ফার্স্ট এবং ফোর্থ, they are called terminal quantity, and second and third, they are called mid quantity। একটা ফর্মুলা আছে, মিড কোয়ান্টিটির মাল্টিপ্লিকেশন টার্মিনাল কোয়ান্টিটির মাল্টিপ্লিকেশনের সমান হবে। আবার একটু খেয়াল করো যে মাঝখানে যে দুটো মিড কোয়ান্টিটির মাল্টিপ্লিকেশন টার্মিনাল কোয়ান্টিটির মাল্টিপ্লিকেশনের সমান হবে। এই ফর্মুলাটা তোমরা মনে রাখবে। সো ফার্স্ট এন্ড ফোর্থ কোয়ান্টিটির মাল্টিপ্লিকেশন ইজ ইকুয়াল উইথ সেকেন্ড এন্ড থার্ড কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লিকেশন। তাহলে আমাদের ফর্মুলাটি কি হবে? মাল্টিপ্লিকেশন অফ ফার্স্ট এন্ড ফোর্থ ইকুয়াল টু সেকেন্ড এন্ড থার্ড। Multiplication of two marginal quantity equal to mid quantity। তাহলে এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা আমাদের কাজটা স্টার্ট করব। স্যার সাউন্ডে কি একটু প্রবলেম হচ্ছে? স্টার্ট করে এখানে we know first quantity multiply fourth quantity equal। তাহলে এই যে দেখো, এ আর টার্মিনাল কোয়ান্টিটি, যারা একেবারে বাহিরে থাকবে এদেরকে বলা হচ্ছে টার্মিনাল কোয়ান্টিটি। ফার্স্ট কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাই ফোর্থ কোয়ান্টিটি ইকুয়াল সেকেন্ড কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাই থার্ড কোয়ান্টিটি। এটাকে আমরা বলতে পারবো সেকেন্ড কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাই ফোর্থ কোয়ান্টিটি।
সরি সেকেন্ড কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাই থার্ড, মাঝখানে আমাদের থার্ড কোয়ান্টিটি। এই ফর্মুলাটা তোমাদের 6, 7, 8 এই তিনটি বছরেই তোমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে। মনে রাখো, ফার্স্ট কোয়ান্টিটি, ফোর্থ কোয়ান্টিটি, ফার্স্টের সাথে ফোর্থ, সেকেন্ডের সাথে আসবে থার্ড। এখানে আমাদের আননোন কোয়ান্টিটি হচ্ছে ফোর্থ। আমরা ফার্স্ট কোয়ান্টিটির ভ্যালু জানি, সেকেন্ড কোয়ান্টিটির ভ্যালু জানি, থার্ড কোয়ান্টিটির ভ্যালু জানি, আননোন কোয়ান্টিটি হচ্ছে ফোর্থ কোয়ান্টিটি। তাহলে এবার সবার ভ্যালুগুলো অ্যাপ্লাই করো। ফার্স্ট কোয়ান্টিটির ভ্যালু কত ছিল আমার এখানে? The first quantity is 2. Then fourth quantity হচ্ছে আমাদের আননোন, তাহলে আমরা এখানে লিখে রাখবো fourth quantity equal second quantity multiply third quantity. Second quantity multiply হচ্ছে 3, third quantity multiply হচ্ছে 4. So 3 multiply 4. ভালো করে খেয়াল করো। এখন কখনো তুমি দেখবে এখানে তোমার সেকেন্ড কোয়ান্টিটি আননোন, কখনো দেখবে থার্ড কোয়ান্টিটি আননোন। তোমার যে ডাটাটি আননোন থাকবে এদেরকে লেফট সাইডে লিখবে। যেমন দেখো, যদি সেকেন্ড কোয়ান্টিটি আননোন হয়, তুমি অ্যাপ্লাই করবে সেকেন্ড কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাই থার্ড কোয়ান্টিটি ইকুয়াল ফার্স্ট কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাই ফোর্থ কোয়ান্টিটি। যে পার্টটা আননোন থাকবে এটাকে লেফট সাইডে ইউজ করবে। সেকেন্ড আর থার্ড এর মধ্যে যদি কোনোটা আননোন হয়, তাহলে এখানে স্টার্ট করবে সেকেন্ড কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাই থার্ড কোয়ান্টিটি ইকুয়াল ফার্স্ট কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাই ফোর্থ কোয়ান্টিটি। ফর্মুলা সেম থাকবে, বাট যে পার্টে আননোন থাকবে সেই পার্টটা লেফট সাইডে লিখবে, আর রাইট সাইডের পার্ট হচ্ছে নোন। এবার খেয়াল কর, দিস 2 এটা এখানে মাল্টিপ্লাই আকারে আছে। এই পাশে মাল্টিপ্লিকেশনে কোনো নাম্বার যদি আমরা রাইট সাইডে শিফট করি, তাহলে এটা কি হবে? ডিভাইড হবে। এই পাশে যদি কোনো নাম্বার ডিভাইড আকারে থাকে, এটা রাইট সাইডে নরমালি মাল্টিপ্লাই হয়। যেমন অ্যাডিশন, এই পাশে আসলে সাবট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে। সাবট্রাকশন কোনো নাম্বার রাইট সাইডে শিফট করলে আমাদের অ্যাডিশন হবে। তাহলে এই 2 হচ্ছে এখানে মাল্টিপ্লাই। এই মাল্টিপ্লাই এর নাম্বার থেকে যদি আমরা রাইট সাইডে শিফট করি, এটা ডিভাইড হয়ে যাবে। তাহলে ডিভাইড হলে আমাদের এখানে কি থাকবে? আর ফোর্থ কোয়ান্টিটি ইকুয়াল 3 multiply 4 divided by 2. এই যে দেখো, এই 2টা এখানে ডিভাইড। স্যার, আমরা কি কোথাও মিসিং করে আসছি? আমাদের সেকেন্ড কোয়ান্টিটি, আমাদের এখানে সেকেন্ড কোয়ান্টিটি 3, আমাদের এটা 8 ছিল থার্ড কোয়ান্টিটি। সরি, আমরা একটু মিসিং করে আসছি। ফার্স্ট কোয়ান্টিটি 2, fourth quantity unknown, second quantity 3 and third quantity 8. তাহলে এই ডাটাটা হচ্ছে আমাদের 8। সো এখন তুমি এখানে কি করবে? ডিভাইড করো 4, দেন 3 4 যা 12। তোমরা যারা 12 আনসার করেছিলে, তোমরা হয়তো অনেকে এই ফর্মুলাটি অ্যাপ্লাই করো নাই। একটু নাম্বার ছোট থাকার কারণে তোমরা 12 হয়তো মুখে বলতে পারছিলে, কিন্তু বড় নাম্বার আসলে তোমরা এইভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে। তো যারা 12 আনসার দিয়েছিলে, কংগ্রাচুলেশন অল অফ ইউ, ইউর আনসার ইজ রাইট। তোমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট 12 আনসার দিয়েছিলে। তাহলে তোমরা সবাই তোমাদের ক্লাস ওয়ার্ক কপিতে এই ফর্মুলাটি লিখে নাও। ডিয়ার স্টুডেন্ট, রাইট দিস ফর্মুলা ইন ইউর ক্লাস ওয়ার্ক কপি। ফার্স্ট কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাই ফোর্থ কোয়ান্টিটি ইকুয়াল সেকেন্ড কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাই থার্ড কোয়ান্টিটি। Or you can write multiplication of 2 terminal quantity equal multiplication of 2 mid quantity. আমরা আরেকটি एग्जांपल করব। থ্যাংক ইউ স্যার। তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা আরেকটা কোশ্চেনে যাচ্ছি। নেক্সট কোশ্চেন, তোমরা আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নাই, আমরা আরেকটা কোশ্চেন একটু ডিসকাস করব ইনশাআল্লাহ। সো তোমাদের যাদের সামনে বই আছে, এখন আমরা বই থেকে নাম্বার বি, নাম্বার 3 এ নাম্বার বি, এক্সারসাইজ 2.1, এক্সারসাইজ 2.1 বি নাম্বার কোশ্চেন 5:6 equal 5:6 equal, this is unknown,
and this is 36. এই আনসারটি কি হবে তোমাদের ক্লাস ওয়ার্ক কপি থেকে তোমরা দ্রুত করে নাও। তাহলে খেয়াল করো, the first ratio, first quantity 5, second quantity 6, third quantity unknown, fourth quantity 36. এটা কি হবে তোমরা একটু, আমি 2 মিনিট টাইম দিচ্ছি, 2 মিনিট টাইমে 2 মিনিট রাখবেন অবশ্যই, একটু মুখে টেকনিক্যালি করলে বুঝতে পারবে, দ্রুত আনসার করে নাও। ফজিয়া হক মিস, থ্যাংক ইউ স্যার। দাইফুল্লাহ স্যার আপনাকে অনেক মিস করি। হ্যাঁ দাইফুল্লাহ স্যার তোমাদের ক্লাসগুলো ফলো করছেন। নাজমা খান অলরেডি আনসার করেছিল 30। তারপরে হচ্ছে লিটন কুমার আনসার, হ্যাঁ ক্রিস্টিন স্টুডেন্ট 25 হবে স্যার। ভালো করে খেয়াল করো, 5 রেশিও 6, আর থার্ড কোয়ান্টিটি আননোন, ফোর্থ কোয়ান্টিটি 36। তাহলে ফর্মুলা খেয়াল করো, আমি তোমাদেরকে একটু ফর্মুলাটা রিভিউ করি। ফার্স্ট কোয়ান্টিটির সাথে মাল্টিপ্লাই হবে ফোর্থ কোয়ান্টিটি, সেকেন্ড কোয়ান্টিটির সাথে মাল্টিপ্লাই হবে থার্ড কোয়ান্টিটি, মাল্টিপ্লাই করলে সেম হতে হবে। স্যার আই গট দিস আনসার। রাউশান জাহান স্যার 30 হবে, নাসরিন আক্তার 39 হবে, আরজিৎ দে 30 হবে স্যার, শৈলী কিবরিয়া 30, ফারিয়া নুসরা স্যার 30 হবে। হ্যাঁ তোমরা জাস্ট ইউ আর ট্রাই, ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট আনসার উইল বি 30। এখন আমরা একটু রিভিউ করে আসি আমরা কিভাবে স্টার্ট করব। তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করো তো, এখানে আমরা মুখে আগে আমরা কাজটা করব, তারপর আমরা ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্রাকচারে দেখাবো। 6 কত হচ্ছে দেখো, 6 নাম্বারটা চেঞ্জ হয়ে কত হচ্ছে 36, আর 5 চেঞ্জ হয়ে কত হবে সেটা মেনশন করা নাই। তাহলে 6 36 হওয়ার জন্য কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছে ওরা? 6 কে যদি আমি 6 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি দেন এটা 36 হবে। তার মানে সাবসিকুয়েন্ট যে নাম্বার এটাকে 6 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, দেখো এটাকে 6 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে তোমার 36 হচ্ছে। তাহলে ডেফিনেটলি এটাকেও তো তুমি 6 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, তাহলে 5 6 যা 30। এই জন্যই অনেক স্টুডেন্ট তোমরা আনসার দিয়েছিলে স্যার এটা 30 হবে। সো থ্যাংক ইউ স্যার যারা 30 আনসার দিয়েছিলে। এখন আমরা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব। সো ফার্স্ট কোয়ান্টিটি ফোর্থ কোয়ান্টিটি ইকুয়াল টু সেকেন্ড কোয়ান্টিটি এন্ড থার্ড কোয়ান্টিটি। তাহলে বলো তো এখানে কোন কোয়ান্টিটি আননোন, থার্ড কোয়ান্টিটি? আমরা বলছি যেটা আননোন থাকবে সেটাকে আমরা লেফট সাইডে ইউজ করব, আর যেগুলো নোন ডাটা থাকবে এগুলো আমাদের রাইট সাইডে। তাহলে এখানে ফার্স্ট আর ফোর্থ এই দুটো হচ্ছে নোন, তাহলে আমরা ওই পাশে ইউজ করব। তাহলে এখানে হচ্ছে ফার্স্ট কোয়ান্টিটি আর ফোর্থ কোয়ান্টিটি, এটা হচ্ছে নোন, আর এখানে হচ্ছে সেকেন্ড কোয়ান্টিটি, সেকেন্ড কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাই থার্ড কোয়ান্টিটি ইকুয়াল ফার্স্ট কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাই ফোর্থ কোয়ান্টিটি। ভালো, আমাদের ফর্মুলা কিন্তু সেম থাকবে, বাট ফর্মুলার মধ্যে যে পার্টটি আননোন সেটাকে আমরা লেফট সাইডে ইউজ করব, যে পার্টটি হচ্ছে নোন সেটাকে আমরা রাইট সাইডে ইউজ করব, যাতে আমাদের ক্যালকুলেশনটা একটু ইজি হয়। এইবার সবার ভ্যালুগুলো অ্যাপ্লাই করো। দে আর টার্মিনাল কোয়ান্টিটি, এরা দেখো সবচেয়ে বাহিরে আছে 5 এবং 36, এরা বাইরে বাউন্ডারিতে টার্মিনাল, এই জন্য এদের নাম হচ্ছে টার্মিনাল কোয়ান্টিটি ইকুয়াল টু মিড কোয়ান্টিটি, মাঝখানে 6 এবং আননোন, এটা হচ্ছে মিড কোয়ান্টিটি। সো মিড কোয়ান্টিটি ইকুয়াল টার্মিনাল কোয়ান্টিটি। নাও সবার ভ্যালুগুলো অ্যাপ্লাই করো। সেকেন্ড কোয়ান্টিটি এর ভ্যালু হচ্ছে 6, আর থার্ড কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে আমাদের আননোন, থার্ড কোয়ান্টিটি আমাদের আননোন, আর এখানে ফার্স্ট কোয়ান্টিটি 5 আর ফোর্থ কোয়ান্টিটি হচ্ছে 36। তাহলে আমাদের আননোন হচ্ছে থার্ড কোয়ান্টিটি, সো ডেফিনেটলি থার্ড কোয়ান্টিটি উইল বি নাও, third quantity will be now 5 multiplied 36 divided by 6. এই যে দেখো এই 6 হচ্ছে এখানে মাল্টিপ্লাই, সো 6 6 যা এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে
30. So তোমরা যারা আনসার দিয়েছিলে 30, congratulations all of you. This unknown answer or unknown first or this is the antecedents will be 30. Thank you very much. তোমরা যারা আনসার দিয়েছিলে তাহলে এই ফর্মুলাটা সবাই তোমরা তোমাদের ক্লাস ওয়ার্ক কপিতে লিখে রাখো। এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আমি তোমাদেরকে দুটো হোমওয়ার্ক দিচ্ছি। আমরা এ আর বি করেছিলাম, তোমাদের কাজ হচ্ছে এ আর বি তোমরা প্র্যাকটিস করবে। আমি একটু পরিষ্কার করে লিখে দেই। আজকে আমরা যে টপিকসগুলো ডিসকাস করেছিলাম, যেগুলো তোমরা পড়বে বেসিক্যালি এই জিনিসগুলো। আজকের ক্লাসে আমরা একটু সামারি করে দিচ্ছি, পরে তোমাদেরকে একটু হোমওয়ার্ক দেব। আজকের ক্লাসে আমাদের টপিকস যেগুলো আমরা ডিসকাস করেছিলাম, ফার্স্ট আমাদের কাজ ছিল রেশিও। রেশিও থেকে আমরা আসছিলাম রেশিও ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ফ্র্যাকশন। রেশিও ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ফ্র্যাকশনস। এই রেশিওর মধ্যে থেকে সেকেন্ড কনসেপ্টে আমরা আসছি, যে রেশিওর পরে আমাদের কনসেপ্ট ছিল সিম্পল রেশিও। দেন একটা সিম্পল রেশিওর আমরা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, যদি যেমন 3:4। এই 3টাকে তখন আমরা বলছিলাম অ্যান্টিসিডেন্ট, এটা ছিল অ্যান্টিসিডেন্ট, এটা ছিল আমার সাবসিকুয়েন্ট। তারপরে আমরা আসছিলাম আমাদের থার্ড স্টেপে, আমরা সিম্পল রেশিওর কতগুলো এক্সাম্পল দিয়েছিলাম। আমাদের ডেইলি লাইফ, আমাদের হাইটের রেশিও হতে পারে, এরিয়ার রেশিও হতে পারে, ভলিউমের রেশিও হতে পারে, ওয়েটের রেশিও হতে পারে, লেন্থের রেশিও হতে পারে, পেরিমিটার রেশিও হতে পারে, যে কোনো দুটো জিনিসকে কম্পেয়ার করা। সো ফার্স্ট ওয়ান অ্যান্টিসিডেন্ট, সেকেন্ড ওয়ান সাবসিকুয়েন্ট। তারপরে আমরা আসছি ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও। ইকুইভ্যালেন্ট রেশিওতে আমরা বলছি, এই যে দেখো অ্যান্টিসিডেন্ট আর সাবসিকুয়েন্ট, এদেরকে বিভিন্ন নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই অথবা ডিভাইড। যেমন এটাকে যদি আমি 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে এটা হবে আমার 6, তাহলে এটাকে আমি 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব 8। এটাকে যদি আমি 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি 9, এটাকে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 12। এটাকে যদি আমি 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি 30, এটাকে আমি 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 40। তাহলে বিভিন্নভাবে মাল্টিপ্লাই ও ডিভাইড করে সেম নাম্বার দিয়ে আমরা কতগুলো ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও বের করতে পারি। ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও কনসেপ্ট ইউজ করে আমরা এক্সারসাইজ 2.1 এর নাম্বার 3 এর এ আর বি দুটো ম্যাথস আমরা আজকে করেছি। তোমাদের কাজ হচ্ছে হোমওয়ার্ক তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে। আজকে তোমরা 3 এর সি এবং ডি এই দুটো ম্যাথ তোমরা করবে। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? সো আজকের ক্লাসটা আমরা বেশি কন্টিনিউ করব না। আমাদের তোমাদের টপিক হচ্ছে আজকে, যেটা আমাদের ফার্স্ট ক্লাস, তোমরা একদম প্রথম থেকে এই ইতিহাস চ্যাপ্টার 2 এর একেবারে প্রথম থেকে যে লেখাগুলো আছে বিভিন্ন রকম রেশিও, আমরা পরের ক্লাস আরো কিছু ডিসকাস করব, যেমন ইউনিট রেশিও কি, ইনভার্স রেশিও কি, তারপরে যে কম্পাউন্ড রেশিওগুলো কি, আর মিক্স রেশিও। আজকে শুধু আমরা একটা কনসেপ্ট ডিসকাস করেছিলাম, ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও, and which is came from simple ratio. এই সিম্পল রেশিও থেকে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও রিলেটেড কিছু এক্সারসাইজ করেছিলাম। তোমাদের কাজ হচ্ছে নাম্বার সি এবং নাম্বার ডি তোমরা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করবে, করে তোমাদের সবার আগে এই ভিডিওতে তোমরা আনসারগুলো ইউজ করবে। তোমরা এই কাজ কমপ্লিট করে তোমাদের এখানে তোমাদের হোমওয়ার্কগুলো সাবমিট করবে, তোমার এই গ্রুপে তোমরা পোস্ট করবে তোমাদের আজকে ক্লাস নাম্বার দেখে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস উইথ ইউ। আমরা সেকেন্ড ক্লাসে আমরা পরবর্তী ম্যাথগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তারপরে তোমাদের কারো যদি আরো কিছু জানার থাকে তোমরা কোশ্চেন করো, আমি একটু আনসার দেবো, না হলে আমরা নেক্সট ক্লাসে পরে ম্যাথ থেকে আমরা স্টার্ট করব। সো তোমরা আশা করি ক্লাসটি বুঝতে পারছো। তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তোমরা কোশ্চেন করো, আর যদি কোশ্চেন না থাকে অ্যাটলিস্ট তোমরা আন্ডারস্টুড লেখো অথবা ইয়েস ডান এরকম কিছু একটা লিখো, আমরা আমাদের ক্লাসটি কমপ্লিট করে দিচ্ছি। ওকে স্যার, ভাই থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ স্যার। ওকে, হোপফুলি সি অ্যাগেইন টুমরো। Our tomorrow class I think 3:30 আমাদের একটু রুটিন থেকে আমাদের রুটিন ওয়াইজ এখন ক্লাস হবে। সো ইনশাআল্লাহ তোমরা ক্লাস কাজ জমিয়ে রাখবে না। এই দুটো ম্যাথ করতে তোমাদের 2 মিনিটের মতো সময় লাগবে। তোমরা একটু কাজটি করে তোমাদের হোমওয়ার্ক সাবমিট করো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হোপফুলি সি অ্যাগেইন ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আল্লাহ হাফেজ, and again wish all of you happy Eid Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullah.